So the third question is something like this. The front view of a line AB is 50 degree inclined to XY line and measures 55 mm long, while its top view is 60 degree inclined to XY line. If end A is 10 mm above HP and 15 mm in front of BP, draw its projection. Find true length, inclination of the line with HP and BP. So when we compare this question with the previous one, we can see a big difference, and the difference is that about the true length. The previous two questions we had the true length, but now we don't have the true length and we are supposed to find out the value of true length. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. എവറിഥിങ് ലുക്സ് ദ സെയിം, ബട്ട് the methodology that we have followed is different. So that will be different when we solve different types of questions, right? So let's analyze this question, and based upon our basic knowledge we will proceed and we will find the answer. Okay, now look here. The front view of the line AB is 50 degree inclined to XY line. എന്താണ് ഇത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 50 degree inclined to XY line. ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്രയാണ്? ഇത് ആൽഫ, right? So this is nothing but alpha, right? And front view length എത്രയാണ്? This is the front view length 55 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലെങ്തും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷനും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ we should visualize it. You draw an XY line in your mind, then okay, you have a front view which is inclined at an angle of 50 degree and the length is something 55 mm. So like that you slowly visualize it, so that you can you will be an expert as you solve the problem. And now look here, while top view is 60 degree, so this is nothing but beta. This is beta, it's not alpha, it's beta, right? Top view in English now true length inde alla, പക്ഷെ ഇവിടെ true length sorry ഇവിടെ top view ന്റെ length പറഞ്ഞിട്ടില്ല, it's missing. Anyway, it's okay, no problem, we'll find it out. Now we have end A is 10 mm above HP, that means it is in the front view. 15 mm in front of AB, it is in the top view. You got the locus of A dash, and from here you can get the locus of A. Now let's draw all these things and we'll find the correlations. Look here, we have the XY line here. So on the vertical line we will mark the point A, 10 mm above HP. So this is going to be 10 mm, and we have 15 mm in front of AB, we have the point A, and immediately after that we have the locus, right? So this we have completed right now. ഇനി അടുത്ത വരയ്ക്കാനുള്ള എന്താണ്? 50 ഉള്ളത് 50 ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര വരയ്ക്കണം? 55 mm വരയ്ക്കണം. അതല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സോ ആൽഫ വാല്യൂ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നു, 50 ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു, 55 mm ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈക്വൽ ടു 55 mm ആണ്. സോ ആ പോയിന്റ് പേരെന്താണ്? B1 dash ആണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് എന്തറിയാം? ഞാൻ അവിടെ ലോക്കസ് വരച്ചു. സോ ഇതെന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ? ഇത് നമ്മളുടെ ദിസ് ഈസ് ദി ലോക്കസ് ഓഫ് A dash, sorry A, this is the locus of A dash and this is the locus of B dash. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കസ് ഓഫ് B കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത്? നമുക്കുള്ളത് അടുത്തത് ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് 60 ഡിഗ്രി. എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ let's say go for black. ഇതാണ് നമ്മളുടെ A ഡാഷും എയും, റൈറ്റ്? ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ A ഡാഷും ഇതും ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കണം അല്ലേ? എന്താണ്? B1 ഡാഷും ഇത് B1 ആണ്. So based upon the fundamental knowledge we know that these two should lie on the same vertical line. ആ vertical line ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ തന്നെങ്കിൽ എത്രയാ? 60 ഡിഗ്രി. അപ്പം 60 ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ആ പോയിന്റ് അല്ല B1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്ക് ചെയ്യുക, 60 ഡിഗ്രി എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്തു, നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പം അത് കൃത്യം ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് B1. B1 കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ലോക്കസ് ഓഫ് B1 മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണുള്ളത്?
right now we have the length of front view and top view. Length of front view ഉണ്ട്, top view ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പർ ലെങ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തത്? ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ദ ലോക്കസ് ഓഫ് എ, റൊട്ടേറ്റ് അപ് ടു ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി, ആൻഡ് ഫ്രം ലോക്കസ് ഓഫ് ബി extend up to the locus of A dash, rotate up to the locus of B dash. അപ്പോൾ ട്രൂ ലെങ്തിൽ നിന്നും അപ്പറന്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പറന്റ് ലെങ്തിൽ നിന്നും ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൂവ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടുവേഴ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ലോക്കസ് ഓഫ് ബി, ബിയിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റിനെ ലോക്കസ് ഓഫ് എ വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെ തിരിച്ചെടുത്തെടുത്തു. ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റിനെ ലോക്കസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. നൗ ലുക്ക് ഹിയർ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു, റൈറ്റ്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് അപ് ടു ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷ്. വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ് അപ് ടു ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷ്, സോറി ബി. We are extending it up to the locus of B, not B dash. From the locus of B dash, rotated up to the locus of, look, from the locus of B dash, rotated up to the locus of A dash. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അപ് ടു ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ബി. കണ്ടോ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ആ പോയിന്റ് ബി കിട്ടുന്നു. ആ ഈ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? എ ബി ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ തിരിച്ചും ചെയ്യണം. എന്ത്? ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഈ ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൂ ലെങ്ത് ഇവിടെ വരച്ചാൽ മതി, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിനെയും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. മനസ്സിലാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ലോക്കസ് ഓഫ് ബി, ലോക്കസ് ഓഫ് എ, ലോക്കസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ലോക്കസ് ഓഫ് ബി ഡാഷ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും, കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിനേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ബേസിക് ലൈനിന്റെ ആ സ്കെച്ചിനകത്തുള്ള ഓരോ റീഡിങ്ങും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നും ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഏത് പോയിന്റ് മുതൽ ഏത് പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞത്. ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്. എന്താണ്? യു ഹാവ് എ റഫ് സ്കെച്ച്, യു മേക്ക് എ റഫ് സ്കെച്ച്, and immediately after getting these values you just plot these points into that rough sketch and try to find the correlation. So if you can practice that for 5 or 6 questions, definitely you are going to master the problems in lines. Okay, so in the next class I will explain a question where the line is located in different quadrants. For all these questions, there are 3 questions we have solved. All the 3 questions consisted of the lines which was in the first quadrant. Now let's see, we have to change our line from one quadrant to another. And ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ലൈൻസിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുള്ളത് ലൈൻസിനകത്താണ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം ലൈവ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ, if you have some questions you can inbox me. I will help you to solve it. And if you have any suggestions or if you want any help from my side, adum parayam, feel free to ask and learn this subject. So thank you.